I'm happy to say very good morning to all of you. Previous video discussed about that control statements. Some of the control statements are discussed about the previous classes. For that example, if statement and if else statement and if else statements are discussed about that previous class. Now we are discussed about the control statement in here, looping statements. That's while loop, for loop, and infinite loops and nested loops are discussed about these classes. Okay. First, now we are discuss about that while loop. The if statements are at least once that's executing for that only once that's executing top to bottom of the statement. Repeatedly executing for that any one statement, it must used for that while loop. The while loops are the syntax of your while loop. While condition colon, that is very important for that all the looping statements. Next statements. This how to execute for this while loop statement. How to execute for that while statement. For that example of these statements are called x. That was assigning for that x values. One is assigned for that x. X level the one or value assign பண்ணிருக்கோம். While x less than or equal to 10. X less than or equal to 10 means 1. Less than or equal to 10. This condition true means that's executing for that statement. Print x. That's one is print. Next x plus equal 1 means x equal to x plus 1. This is for shorthand operator. Shorthand operator அப்படினு நம்ம சொல்லுவோம். இதோட மீனிங் x plus equal to 1 means x equal to x plus 1 அப்படினு. That's incrementing for that ஐயோட values வந்து 2 அப்படினு increment ஆகும். That's condition checking for that condition. While the condition is true means executing for that loop. When a condition is false, then the loops are terminated. Okay. Condition true ஆகவே loop கூட execute ஆகிட்டே இருக்கும். எப்போ வந்து conditions வந்து நமக்கு false ஆகுதோ அப்பதான் loop விட்டு terminate ஆகும். This is for while loop. While loop பொறுத்தவரை என்ன பண்ணோம் அப்படினு பார்த்தோம்னா condition true ஆகவே true particular statements கூட execute ஆகிட்டே இருக்கும். Repeatedly executing for that statements. When we check the condition is false, then the terminates the loop. Loop out அப்பதான் வந்து terminate ஆகும். That's incrementing for the values. X ஓட values increment ஆகுது 2. அப்ப 2 less than or equal to 10 true. True means 2. Next வந்து print 2 print ஆகும். அதே மாதிரி என்ன பண்ணனும்னா அடுத்து next incrementing for the 3. அப்ப 3 less than or equal to 10 true. That means 3 4 5 6 7 8 9 10 10 வரை நமக்கு print ஆகும். அதுக்கு அப்புறம் வந்து that's incrementing for the 11 less than or equal to 10. The condition is true or false. The condition is false, then the terminates the loop. Okay. அப்ப எண்டுங்கிற ஸ்டேட்மென்ட் வந்து print ஆயிட்டு loop out terminate. This is for the while loop condition. While loop பொறுத்தவரை வேற எதுவும் கிடையாது. Repeatedly executing for the condition. Conditions வந்து true ஆ இருக்கிற வரை loop குள்ள execute ஆகிட்டே இருக்கும். When will you check the condition false, then terminating the loop. எப்ப condition false ஆகுதோ loop out terminate. This is for while loop. While loop ஓட purpose வந்து அதுக்காக தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம். Next another loops are called for loop. The while loop and for loops are executing for that similar same concepts or same task are performing for this do loop. For syntax of a for loops is called for where is assigning for that variable in sequence of executing for that value. Sequence of values executing that statement. For that example, str equal to hello. That assigning for that string values are called str. str வந்து hello அப்படிங்கற ஒரு string values போய் assign பண்ணிரோம். For ch in str. For ch in str. அப்ப for ch in str வந்து hello அப்படினு இருக்கு. அப்ப என்ன ஆகும் அப்படினு பார்த்தா first hello வந்து h அப்படிங்கற ch ல assign ஆகும். That's printing for that statement h. அடுத்து next பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் அடுத்த ஸ்டேட்மென்ட் that's looping for that sequences. அடுத்த சீக்வென்ஸ்ல என்ன இருக்கும் அப்படினு பார்த்தா e l o. This is for display for the for loop. For loop இந்த மாதிரி அவுட்புட் வந்து நமக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகும். For loop வந்து sequence of execution. Sequence of execute பண்றதுக்காக இந்த for loop வந்து நம்ம மெயினா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே. Next ones are the infinite loop. Previous while loops are executing for the previous நம்ம while loop பத்தி நம்ம பார்த்தோம். While loop பொறுத்தவரை என்ன இருக்கும் அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா ஐயோட values 1 I less than or equal to 10. I less than or equal to 10 means ஐயோட values 1 less than or equal to 10. Condition true means that's printing for the 1. அப்படினு 1ங்கற ஸ்டேட்மென்ட் வந்து நமக்கு print ஆயிருக்கும். Next doesn't using for that
இன்கிரிமெண்ட் ஆபரேட்டர். நம்ம இங்க இன்கிரிமெண்ட் பண்றதுக்கு உண்டானது ரைட் பண்ணவே இல்லை. அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா never stop the loop, never stop the loop, infinitely executing for the loops. அப்ப இந்த லூப் பொறுத்தவரை என்ன ஆகுது, ஸ்டாப்பே ஆகாது, நமக்கு இன்ஃபினிட்டா எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும். திரும்ப திரும்ப என்ன ஆகும், 1 1 1 அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆகிட்டு திரும்ப திரும்ப லூப்புக்குள்ள எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஏன்னா ரெடி ஃபார் தட் ப்ரீவியஸ்ல நம்ம இத பார்த்தோம், என்ன பண்ணிருப்போம், இன்கிரிமெண்ட் பண்ணிருப்போம். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கலி இன்கிரிமெண்டிங் ஃபார் த வேரியபிள் இன்கிரிமெண்ட் ஆகும்போது கண்டிஷன் செக் பண்ணிட்டே இருக்கும். அப்ப கண்டிஷன்ஸ் எப்போ ஃபால்ஸ் ஆகுதோ லூப் போட்டு டெர்மினேட் ஆகும். ட்ரூவா இருக்க வரை லூப்புக்குள்ள எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும். பட் this condition, this programs பொறுத்தவரை பாத்தீங்கன்னா நம்ம இங்க இன்கிரிமெண்டே நம்ம பண்ணல. அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணா கண்டிஷன் ஃபுல்லா ட்ரூலயே தான் இருக்கும். அப்ப லூப் என்ன பண்ணா இன்ஃபினிட்டா எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும், இன்ஃபினிட்டா எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்ப never stop the program, never stop the program, never terminate the program. program வந்து ஸ்டாப் ஆகாது, டெர்மினேட் ஆகாது. அப்ப என்ன, this is also called infinity loops அப்படினு சொல்றாங்க. இந்த மாதிரி இருக்கறதா infinity loop. அப்ப how to stop the execution, இந்த execution எப்படி ஸ்டாப் பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா CT or control plus C, control C கொடுத்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா that's exiting for the loop, loop வந்து exit ஆயிடும். this is also called infinity loops அப்படின்னு சொல்றோம். next one are the nested for loops. ஒரு லூப்புக்குள்ள another one loop ரைட் பண்ணிருந்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா this is also called nested loop அப்படின்னு சொல்றோம். loop in another loop, loop in another loop. ஒரு லூப்புக்குள்ள இன்னொரு லூப் கொடுத்திருந்தோம், ஒரு லூப் இருந்துச்சு அப்படினா வந்து nested for loop அப்படினு nested loops அப்படினு சொல்லிருப்போம். ஃபார் தட் எக்ஸாம்பிள் இதுல பாத்தீங்கன்னா I அப்படிங்கற ஒரு லூப் இருக்கு, J அப்படிங்கற ஒரு லூப் இருக்கு. for loop ஒரு இது this is also called outer loop, இது inner loop, ரெண்டு லூப் இருக்கு. outer loop பொறுத்தவரை for I in range 3, range it is called built-in function அப்படினு சொல்றாங்க. range 3 அப்படினா வந்து 0 ல இருந்து 2, 0 to 2, 0 ல இருந்து 2 வரை. அப்ப என்ன ஆகும்னா I யோட வேல்யூஸ் வந்து 0 அப்படினு அசைன் ஆகும். I யோட வேல்யூஸ் 0 அப்படினு அசைன் ஆகும். அடுத்து J யோட வேல்யூஸ் 4 அப்படினு கொடுத்திருக்கும்போது 0 to 3, 0 to 3. அப்ப J யோட வேல்யூஸ் 0 அப்படினு அசைன் ஆகும். அப்ப இந்த லூப்புக்குள்ள வரும்போது என்ன ஆகும்னா I equal to 0, அடுத்து ஸ்லாஷ் p, I equal to 0, tab கொடுத்துட்டு அடுத்து J equal to 0 அப்படினு இருக்கும். பட் இந்த nested for loop பொறுத்தவரை எப்படி வர்க் ஆகும், how to work, எப்படி வர்க் ஆகும்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவுட்டர் லூப் செக் பண்ணனும். அதுக்கு அப்புறம் இன்னர் லூப்புக்குள்ள போய்ட்டு இன்னர் லூப்போட கண்டிஷன் when you false the inner loop, இன்னர் லூப்போட கண்டிஷன் எப்போ ஃபால்ஸ் ஆகுதோ அதுக்கு அப்புறம் தான் அவுட்டர் லூப் வந்து நெக்ஸ்ட் இன்கிரிமெண்ட் ஆகும். அவுட்டர் லூப் வந்து மறுபடியும் இன்கிரிமெண்ட் ஆகும். அன்னவரை என்ன ஆகும்னா இன்னர் லூப்போட கண்டிஷன் வந்து ட்ரூவா இருக்க வரை இன்னர் லூப்புக்குள்ளேயே எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும். இன்னர் லூப்போட கண்டிஷன் when you false then that's executing for the incrementing for the outer loop, outer loop அதுக்கு அப்புறம் தான் இன்கிரிமெண்ட். அப்ப இன்னர் லூப் இன்னர் அவுட்டர் லூப்ல வந்து I யோட வேல்யூஸ் 0, இன்னர் லூப் செக் பண்ணிட்டோம். மறுபடியும் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு லூப்ல வந்து அடுத்த வேல்யூஸ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா 1 இருக்கும். அப்ப I யோட வேல்யூஸ் 0, J equal to 1, I யோட வேல்யூஸ் 0, J equal to 2, I யோட வேல்யூஸ் 0, J equal to 3. அப்ப J equal to 3. அப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து J யோட வேல்யூஸ் 3 வரை அசைன் ஆயிடுச்சு. அதுக்கு அப்புறம் J யோட வேல்யூஸ் வந்து கிடையாது. this loops are false. falseங்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா that's outer loop goes to outer loop, outer loop போயிடும். outer loop போனது outer loop இன்கிரிமெண்ட் ஆயிடும். அப்ப outer loopல பார்த்தா ஆல்ரெடி 0 இருந்துச்சு, இப்போ என்ன ஆகும்னா 1 அப்படி அசைன் ஆகும், 1 அசைன் ஆகும். அப்ப I யோட வேல்யூஸ் 1, I யோட வேல்யூஸ் 1, அதுக்கு அப்புறம் J யோட வேல்யூஸ் 0, I யோட வேல்யூஸ் 1, J யோட வேல்யூஸ் 1, I யோட வேல்யூஸ் 1, J யோட வேல்யூஸ் 2, I யோட வேல்யூஸ் 1, J யோட வேல்யூஸ் 3. that's அப்ப என்ன ஆகும்னா அவுட்டர் லூப் ஒன்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆயிடுச்சு, அதுக்கு அப்புறம் இன்னர் லூப்போட கண்டிஷன்ஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும். அந்த கண்டிஷன்ஸ் வந்து எப்போ ஃபால்ஸ் ஆகுதோ ஃபால்ஸ் ஆன பிறகு தான் திரும்ப வந்து அவுட்டர் லூப்போட கண்டிஷன்ஸ் வந்து நமக்கு இன்கிரிமெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகே, this is கால்டு nested for loop அப்படின்னு சொல்லிருப்போம். இததான் என்ன சார் சொல்றோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா nested for loop. nested for loop means loop in another loop. ஒரு லூப்புக்குள்ள another one loop வந்து நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்றது தான் nested for loop. more than loop, ஒரு லூப்புக்குள்ள இன்னொரு லூப் இருக்கிறது nested for loop அப்படின்னு சொல்லிருப்போம். this is also called control statements, types of statements. this is discussing for this is this is for nested for loop. இதுதான் வந்து என்ன சொல்லிருப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா nested for loop அப்படின்னு சொல்லிருப்போம். ஓகே, thank you.